Wa mahma ra'aita fil masjid, kemudian lamun deseriang dengan lek masjid, mayabiu, yakni orang yang berjual beli, au yubta'u, atau orang yang berdagang, faqul, maka sunnah si doakan, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak menguntungkan perniagaanmu. Ya, nah jadi sunat doa yang pun rugi, ya. Saking apa? Saking dia tahu dengan berdagang. Ya, ni sadu jual jam di sama masjid, kena sembahyang malik baris ni beliau. Ya, imam kena takbir. Ya, sida dosa besar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabil kiram ajma'in radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. ثم سوسن کے شمس العرفين استغفر الصحفين وجميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين وجميع المصنفين والمعلمين والأستاذ أستاذنا ولمشايخنا إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ولإخوان إخواننا ولمن حق علينا ولمن أحسن علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لنا ولكم يا حاضرون ولدنا وولدكم وأولادنا وأولادكم أهلنا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثم خصوصا لافتتاح جميع الحاجات. الفاتحة. Dan kita hadiahkan Al-Fatihah tipa saudara kita Bapak Jun Udayana, kemudian jamaah kita juga Bapak Haji Syafi'i, sudah 3 minggu beliau niki kurang sehat, dan Bapak Supardi sudah hadir. Kemudian niki saudara kita siapa nah? Sahabudin. Nah, beliau niki semoga diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan oleh Allah kesembuhan, ya, yang sakit-sakit niki, dan mendapatkan afiah fid din wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi watihil fadilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
خصه بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. اللهم صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. اللهم صل على محمد يا ربي بلغنا نزور. اللهم صل على محمد يا ربي تغشانا بنور. اللهم صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك. اللهم صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك. اللهم صل على محمد يا ربي واجرنا من عذابك. اللهم صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة. اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح. اللهم صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي. اللهم صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا تك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. إلهي تمم النعمة علينا ووافقنا
لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نؤول في مهم ألم بنا ولا ما قد إنا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها قامينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الآمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين الفاتحة. Sebelum lanjut niki banyak pertanyaan tentang arti yang kita baca nih, kita yang arti yang sekedar ini pada paham maknanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para biasa semoga selawat atas Nabi Muhammad SAW. Kita artikan bait-bait yang kedua. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, balighu, sampaikanlah kepadanya, pada Nabi Muhammad al-wasilah, sebuah perantara salawat kita agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wa atihil fadilah. Ya Allah, berikan, ati itu artinya berikanlah pada Muhammad al-fadilah, kemuliaan dan keutamaan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, khussahu, khususkan buat Muhammad bil fadilah, dengan keutamaan, khususkan keutamaan buat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi warda anis sahabah. Ya Allah, ridailah seluruh sahabat. Ya Rabbi warda anis sulalah. Ya Allah, ridailah seluruh keluarga Nabi. Sulalah bermakna keluarga Nabi. Ya Rabbi, ya Allah, warda, ridailah anil masyayikh, semua syekh-syekh kami, guru-guru kami yang selapun saya ngajah-ngajah itu nama masyayikh kita. Ya Rabbi farham walidina. Ya Allah, rahmati kedua orang tua kami. Nah, ya kan baru natama doa niki. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Allah, rahmati kami semua. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Allah, rahmati semua orang Islam. Ya Rabbi yaghfir li kulli muznib. Ya Allah, ampuni setiap orang yang berdosa, muznib, berdosa. Ya Rabbi la taqtu' rajana. Ya Allah, jangan putuskan harapan kami kepadamu. Artinya jangan putuskan harapan kami kepadamu, untuk tidak pernah putus asa. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Allah, dengarkanlah doa-doa kami. Ya Rabbi ya Allah, balighna nazuruh, sampaikanlah kami nazuruhu, untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sampaikan kami berziarah kepada baginda. Ya Rabbi tawshana binuri. Ya Allah, tawshana, liputi kami, binuri, dengan cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya agar kita mendapat cahaya Nabi. Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk menjaga perintah-perintahmu, wa amanak, dan menjaga amanah-amanahmu. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Allah, tenangkan hati kami. Ya Allah, tenangkan hati kami. Ya Rabbi wa ajirna min azabik. Ya Allah, selamatkan kami min azabik, dari azabmu. Ya Rabbi ya Allah warzuqna syahadah. Ya Allah, berikanlah kami rizki asyahadah, yakni kesaksian atasmu, agar iman kita tetap dalam syahadah.
atau diartikan sebagian warzuqna syahadah. Syahadah ini artinya yang nyata, bisa dimaknai dunia. Ya Allah warzuqna syahadah, berikan kami rizki dunia, bisa bermakna seperti itu. Kemudian ya Rabbi hitna bis sa'adah, ya Allah datangkanlah kami untuk menjadi bahagia, artinya berikanlah kami kebahagiaan, sa'adah. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Allah perbaikilah setiap orang yang memperbaiki, artinya setiap kebaikan agar Engkau selalu perbaiki terus, ya. Ya Rabbi waqfi kulla mu'zi, ya Allah hentikanlah setiap orang yang berbuat hina, artinya berhentikanlah orang-orang berbuat caci, maki, hina dan menyakiti. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa, ya Allah ikhtim, yakni akhirilah kami bil musyaffa dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya alimas sirri minna, ya alimas sirri, wahai zat yang mengetahui segala rahasia minna dari kami, la tahtiki sitro'anna, jangan pernah engkau hancurkan rahasia-rahasia kami, artinya peliharalah aib-aib kami agar hanya engkau yang tahu, tidak satupun makhluk, sehingga kami dihinakan di hadapan makhlukmu, artinya agar kita tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afina, kemudian afiatkan kami, bahagiakan kami. Wa'fu anna, ampunkan kami. Wa kun lana, dan jadilah bersama kami, haitsu kunna, dimanapun kami berada, artinya dalam keadaan apapun, kun lana haitsu kunna, dimanapun kami berada engkau selalu bersama kami di dalam pertolonganmu. Ilahi tammimin na'ma alaina, ya Allah sempurnakanlah nikmat-nikmat itu kepada kami. Wa wafiqna, dan berikan kami taufik li syukri kama baqina, untuk mensyukuri apa yang tersisa dari rezekimu. Artinya kita diminta untuk Allah menyempurnakan nikmatnya dan kita bersyukur atas nikmatnya. Aziqna, berikan kami merasakan barda, dingin, barid, barda afwika, dinginnya kebahagiaan darimu, wal awafi, dan ampunan darimu, artinya rasakanlah untuk kami nikmatnya, lezatnya ampunanmu dan bahagia darimu. Ampun temu idap, ngumbi idap, tenang, bahagia dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahawin, dan mudahkanlah kulla matlubin, setiap yang engkau tuntut alaina atas kami, artinya mudahkan setiap perintah-perintah yang engkau tuntut untuk kami, artinya ampun molah tegawe ibadah ya ukurannya berat lagu teringanan tesi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna la nu'awilu fi muhimmin, karena kami tidak akan pernah bisa menghindar fi muhimmin, dalam suatu kesedihan. Artinya kami ini tidak pernah bisa untuk hilang dari rasa sedih. Alam mabina, sakitnya kami, walama qad lakina, dan tidak apa yang sungguh telah menimpa kepada kami. Artinya sakitnya kami dan apa yang menimpa kepada kami itu membuat kami tidak bisa berpaling dari rasa susah, ya. Ala ahadin, baik yang menimpa atas seseorang, wala sababin, dan karena tidak ada sebab. Pokok itu susah ndek narak sebab, mungkin karena seseorang atau karena apapun kita bisa susah. Walakin, akan tetapi ya Allah, idza daqat, apabila sempit hati kami dalam kesusahan, wa kuntalah qamina, engkau menjadi pelipur hati kami. Nah, ya kan. Jadi apapun kesusahan kami disebabkan oleh apapun, disebabkan oleh sebab atau seseorang, maka engkau yang akan menjadi pelipur lara kami. Wa sholli ala rasulika kullahinin, dan selawat atas nabimu, rasulmu, kullahinin, setiap saat. Siapa? Muhammadin Nabi Zakil Amin, Nabi Muhammad an-Nabi, yang Nabi az-Zaki, yang suci, al-Amina, yang amin, dapat dipercaya. Kaza, demikian juga selawat itu alin, atas keluarga Nabi, wa ashabin, sahabat Nabi, kiramin, yang mulia, waman, dan orang-orang, walahumu, yang mengikuti mereka, wat tabi'ina, dan yang mengikut mereka. Nah niki ampone maksud maknanya lah yang teresapi kan sambil kita baca, agar bagaimana kita niki mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa sunanuhu. Ya ni? Ha? Sunanuhu? Oh. Okay. Faslun wal irtisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Ya ni? Faslun ini adalah suatu fasal. Wal irtisalatul masnunatu, adapun mandi-mandi yang disunnahkan. Si atas mandi wajib dan rukunnya. Mungkin mandi-mandi yang sunat. Kalau sunat berarti tidak wajib. Lagu dianjurkan kita mandi karena fadilat-fadilat mengikuti baginda Nabi SAW. Arak sunat-sunat mandi jumlahnya sab'ata asyara, yakni ada 16 ghuslan mandi, 16 mandi sunat. Pertama ni kejari badal dari sab'ata asyara, ghuslul jum'ati. Pertama si paling afdalus sunnah mandi Jumat. Lihadiriha, bagi orang yang menghadiri solat Jumat. Dalam kitab Iqna, dalam si kitab Belian, bahwa sunatnya mandi tidak berhubungan karena dengan si berjumat doang. Lagu selama secara umum pokok saya mandi, niat mandi jelo Jumat, dakak ndek na berjumat ukuran, maka dia dapat pahala sunat mandi Jumat. Dengan nina, ya, misalkan nina mandi masih niat mandi Jumat, nawaitul ghusla liyaumil jum'ah lillahi ta'ala, maka dia dapat khusus fadilat mandi sunat dulu Jumat. Nah, namun dengan mamu, angka dia bisa dua niat Jumatnya, niat mandinya. Bisa lihuduril jum'ah, nawaitul ghusla lihuduril jum'ah, niat mandi sunat untuk menghadiri Jumat, atau nawaitul ghusla secara umum liyaumil jum'ah, untuk hari Jumat. Karena kan misalkan subuh mandi, berarti kan dia neman kan jauh masjid, berarti belum hudur, belum menghadiri masjid. Maka secara umum niatnya nawaitul ghusla liyaumil jum'ah lillahi ta'ala. Atau mandi wah jelo Jumat, lagu majid wajib, ya, mandi wajib. Saya dua mau terpadilah mandi wajib, mau temandi sunat. Dakan dia ternyata si sunat yang kota tu suruh junub le jalo Jumat. Ndi wa waktuhu, dan waktunya mandi Jumat itu minal fajri, sejak fajar as-sadiqi, fajar sadiq, artinya mulai subuh. Wa ghuslul idain, kemudian yang kedua mandi dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, Al-Fitri wal Adha. Jadi mandi sunat, ya. Salatnya sunnah muakkad, mandinya juga termasuk sunnah muakkad. Ampun dek tu bais mandi. Ya. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli binisfil lail, dan masuk waktu mandi ini binisfil lail, dengan separuh malam. Artinya mun mandi Idul Fitri Idul Adha wah terekeng sampai dengan pertengahan malam, kira-kira jam 12 de mandi itu berarti sudah dianggap mandi Idul Fitri Idul Adha. Lagu lamun mandi Jumat harus terhitung mulai dengan fajarnya hari Jumat, fajarna jelo Jumat, yang pokoknya temandi sunat jelo Jumat. Kalau untuk Idul Fitri Idul Adha itu boleh mulai malam hari Idul Fitri Idul Adha. Wal istisqa'u, dan mandi istisqa, salat istisqa, minta hujan. Ay talabul suqya minallahi, minta minum dari Allah, artinya minta hujan, sunat temandi. Wal khusufi, dan biasa khusufu atau khusufi. Kalau khusufu diataf ke ghuslu, kalau khusufi ataf ke jum'ati bermakna mudhaf ilaihna. Wal khusufi lil qamari, dan salat gerhana bulan. Jadi sunat temandi gerhana bulan. Gerhana bulan kelema biasa tu
malam. Nah berarti sunat mandi kan piran jam pirun. Ya kemarin itu kan sering gerhana Isya itu, maka mandi sebelum Isya salat gerhana. Wal khusuf lisyamsi, dan salat gerhana matahari, gerhana bulan, gerhana matahari sunat. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit, dan sunnah mandi karena memandikan mayit, musliman kana au kafiron, baik muslim yang dipandi au kafiron atau dengan kafir. Artinya sunat itu mandi sunat setelah kita memandikan jenazah muslim atau kafir. Pertanyaannya, bolehkah memandikan jenazah kafir? Ya boleh, ya boleh-boleh saja, ya. Tapi kan tidak ada hukum buat dia untuk dimandikan, dikafankan, disolatkan. Tapi kalau sekedar sida mandi, ampun bersih, pandi ya wah. Atau dembait upak misalkan, kanggu atau ndi, Imam Nawawi kanggu, misalkan sida tebayah, popoang gama itu, popoang, besoang itu nih kafir ini sekali, darah dengan gemes ini. Nah terus Abdullah mah virus itu bayah unin misalnya ya, 1 juta siap bayu sah udah itu ya kanggu ya nagu dendek sudah niatang ya mas nawaitul ghusla idza hadzal janazah ya mana ya mandi kena saya siram ya. Tapi kalau mandi jenazah muslim kan harus dengan niatnya, kemudian tidak boleh sembarangan memandikannya, harus dengan bilangan-bilangan ganjil di dalam basuhannya, minimal telu, kemudian 5 atau maksimal sampai dengan 9 basuhan ganjil-ganjil. Ampun dene mubazir terhadap air. Nah dengan siwah memandi ini ke sunat memandi malik ya, mandi sunat memandikan mayit, membentang berniat nawaitul ghusla li ghuslil mayit, saya niat mandi sunat untuk memandikan mayit. Ya wah sunat niki. Ampun dene terbayang-bayang, pun dia ingat kesurupan kadang. Nah iyalah kadang hikmahnya ampun tersuruh mandi sunat, ampun dia kerajiman ukuran. Nah ndi kadang kan mun penembe takut lagu lamun dawah kasoh aja ende nano sih. Nah, niki sunnahnya ya. Wa ghuslul kafiri idza aslama, dan sunat mandinya orang kafir idza aslama lamun sama selam. Sunat dia mandi ya, mandi tobat lah, mandi tobat ampun sekalian waktu mandi wajib. Sing anak kan dia tahu aran mandi wajib, sini masih kafir niki, berarti dia masih hadas besar, maka disitulah jadi sekali mandi wajib dengan si kafir niki kita masalah mandi wajib di rafil hadis akbar, karena dia masih menanggung hadas besar. Dakan dia nula niatang ya sunat mandi Islam tetaplah masuk di dalam mandi wajib. Lagu lamun ngene mandi misalkan ya sila wah karang mandi niatnya untuk mandi hadas besar, kemudian niat mandi untuk sunnah masuk Islam sunat. Illam yajnub fi kufrihi, kalau dia tidak junub ketika kafirnya. Dia mungkin sundena junub ya pasti mundena junub ya tidak perlu dia mandi wajib, tapi pasti junub ya, pasti junub ya. Awalam tahid al kafiratu, atau tidak pernah haid al kafiratu, siapa wanita yang kafir itu, atau dengan ninikin denwah denwah haid misalkan, maka denwah wajib mandi, tapi ya 1001 lah dengan ini dena haid. Tetap sunnah mandi Islam walaupun dia tidak mandi wajib. Wa illa ay illam yakunu yajnubu aw yahid, artinya kalau dia itu haid atau dia itu junub, wajibal ghuslu, maka wajib
mandi ba'dal islami setelah Islam fil asahi menurut pendapat yang asah, artinya bahwa lamun junub atau haid maka dipastikan dia wajib mandi dengan masuknya Islam. Nah otomatis mandi wajibnya niki sudah masuk kepada mandi sunat double wah pahala tu dia nolak niatang dua marak sida mandi misalkan mandi wajib jelo Jumat kan dia mandi sunat Jumat. Karena apa? Karena yang wajib itu sudah masuk ke dalamnya yang sunnah. Dan dia dua dan niatan nawaitul ghusla rabbil hadasil akbar lillahi taala, nawaitul ghusla yaumil jum'ah. Itu pemborosan kalimat leng malaikat tahu kuah leng malaikat. Repot-repot. Wakila yaskutu idza aslama. Wakila dan dikatakan yaskutu, sebagian ulama mengatakan mazhab Nawawi yaskutu gugur kewajibannya idza aslama apabila dia Islam. Artinya lamun Islam gugur kewajibannya mandi wajib. Sangat dengan Islamnya sendiri niki sudah nyuci ieu. Nyuci ieu isi apa? Isi syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada seumara anu misalkan anak dengan kafir pada kafir nah, ya merari kan dengan cara kafir. Terus lamun Islam lawan dua-dua dia nolak tajdid nikah, dia nolak malik akad nikah. Saya nggak napa iwah tanggap sah. Isi apa? Isi syahadat nikahnya walaupun nikah dengan cara kafir. Tidak perlu tajdidun nikah, dia perlu. Mara barak niki pada marak mandi ini. Sebagian ulama mengatakan lamun wah selam gugur kewajiban mandi wajibnya. Berarti yang tinggal mandi sunatnya. Pada marak nikah berunu munwah bersyahadat dua-duanya sawah nikahnya dia tersebut zina, tapi tetap berlaku sunnahnya, sunnah saja. Dia tajdid nikah lagu dia wajib. Lamun nemele bagus dia kembe-kembe. Kenapa? Karena Islam meringankan, bukan membebankan. Yang niki misalnya tamu selam ya, tamu selam ya gugur wah berarti isi syahadat niki dosa-dosa ya junub-junub karena apa? Mandi sunat tobat doang. Nah niki pada marak dengan kafir piranara tunule nong sari ya maksa melen tajdid nikah doang, melen perbarui nikahan doang. Nih ya, kafir nih si Hindu, sini nih Hindu si anu apa si mama ya Kristen ya campur baur hantar menikah. Ya tapi ketika dia bersyahadat ya sah dia nolak taulang malik ini nikahnya. Wal majnuni dan sunnah mandi gila, misalkan lamun dengan gila sadar langan gila sunnah mandi gila. Ada mandi gila dah dua gila apa sih itu berniat nawaitul ghusla lil majnun lillahi taala, ku niat mandi karena waktu gila ya agar apa ampun telang gila. Ya termasuk jogang-jogang sekedi wah pandi itu sunnah ya, sunnah mandi jogang sunnah. Di semua kitab fikih tetap tersebut mandi jogang nih. Kemudian wal mugma alaih ya, dan orang yang mandi dari sembuh mughma alaih niki si apa mopok nu apa bahasa ayan ya ayan. Nah niki lamun sembuh ke idza afaqa apabila dia sembuh. Lamun gila engkah, lamun ayan engkah mandi wahtunu mandi sunat ayan nawatul ghusla lil mughma alaih lillahi taala. Saya niat mandi sunat karena aku engkah ayan mopok lillahi ta'ala. Aku niat gila aku niat mandi sunat karena wahku jogang lillahi ta'ala. Aku munde deh waras-waras dende ke mandi cuma mandi sudah waras.
Walam yatahaqqaq minhuma, dan tidak nyata minhuma dari keduanya, artinya ndekne nyata sembuhnya dari gila atau ayannya. Walam yatahaqqaq minhuma, dan tidak nyata dari keduanya inzalun, apa inzal, keluar mani. Fa in tahaqqaqa minhuma, kalau nyata dari keduanya inzalun, apa keluar mani, wajibal ghuslu ala kulli minhuma, atas masing-masing keduanya, artinya ndekne sekedar mandi sunat kalau memang orang gila ini nyata ye wahna junub ya, keluar air mani ya, atau si ayan niki ye wah junub ngono. Maka dengan junubnya yang nyata itu, maka menyatakan dia untuk wajib mandi. Wajib mandi. Berbeda dengan ayan sembuh kafir. Ayan sembuh kafir muslim, maka muslim syahadahnya sudah mengkaper semuanya. Lagu mana Islam ayan gila ya sembuh, berarti kalau nyata dalam ayan atau gilanya itu wahna tasriyu ang junub sugul mani sine gila, maka wajib mandinya, bukan sunnah lagi. Nah niki ngumbi lau tentang tahu ya wah sugul mani atau beketuan so wah de aku juga angkan de nara, aku ingat bis ingat bedende berarti tetap mandi sunat. Nah seperti itulah fikih. Wal ghuslu inda iradatil ihram, dan mandi sunat ketika menghendaki berpakaian ihram, bagi dengan haji atau umrah untuk ngadu pakaian ihram sunat mandi. Wala farqa, tidak ada perbedaan fi hadzal ghusli, pada mandi ini, baina baligin, antara orang balik, wa ghairihi, dan lainnya balik, artinya pada mandi ini artinya masalah ihram di narak beda ni dengan ihram balik atau di tetap sunat mandi. Kanak-kanak misalkan jauh de umroh, maka anak itu sebelum berpakaian ihram, maka tetap dia itu sunat mandi, seperti dia itu tetap ikut menggunakan pakaian ihram untuk tawaf misalkan, untuk rukun haji, atau walaupun dia neman terhitung mumayyiz neman balik, lagu dia mengikuti aturan-aturan haji atau umroh. Nah maka tetap sini ngadu pakaian ihram, nebalik atau ndek nebalik, dia tetap sunnah mandi pakaian ihram. Wala baina majnunin wa aqilin, dan tidak ada bedanya antara dengan gila dengan orang yang berakal. Artinya pada sunnah sini mandi ndek nepang gila, pang gila otak ndek nebesuk. Namun de gila si de otak ndek kanggo besuk munite itu berakal, mandi otak dah sama saja, pokoknya mandi sama. Wala baina zahirin wa haidin, dan tidak ada bedanya antara yang suci wa haidin dan orang yang haid. Dengan haid atau ndek pada enten mandi, ya pada wanten mandi ndek narak beda. Fa illam yajidil muharramul ma'a tayammama. Fa'ilam yajid, maka jika tidak menemukan al-muharribu, siapa orang yang ihram itu al-ma'a kepada air, tayammama, maka tayamum, ngumintan temandi kadu tayamum pada su'un marak dengan wuduk tayamum. Dendek disuruh dengan begulung-gulung ngumbin tante tu andara air ni nguni ya dia teman mandi itu junub bro singeni pun dia tahu nu begulung sekali itu ni payu mati dengan di sini nggak napi lelah dengan begulung. Nah, artinya apa? Munda mandi isi tayamum atau wuduk tayamum ya pada ada dua yang wajib dibasuh, yakni napi, yakni wajah dengan telapak tangan doang ya, dia narak si lain. Kemudian wal ghuslu lidukhuli Makkah, dan sunnah mandi untuk masuk Mekah, li muhrimin, bagi orang yang ihram bihajin au imratin, atau dengan haji atau umrah ya, artinya lamun tamu Mekah haji atau umrah ihram, maka sunat temandi untuk memasuki kota suci Mekah. Walil wuqufi bi Arafah, dan sunnah mandi bagi orang yang wukuf di Arafah, sunat mandi ya, lagu ya terbatas kan jeding sementara le Arafah niki
kalau manusia ya, lagu tetaplah sunat mandi. Kapan? Fi tas'idil hijjati, li tanggal siwa bulan Zulhijjah, awil mabiti bi Muzdalifah, atau bagi orang yang mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Waliramil jimarati as-salasi, dan sunat mandi bagi orang yang melempar jumrah as-salasi yang 3. Kapan? Fi ayami tasyrik, pada hari-hari tasyrik as-salasati yang 3. Jadi sunat tipak dengan si mabit Muzdalifah atau dengan melempar jumrah wula aqabah wusta pada hari-hari tasyrik bagi jamaah haji niki memandikan diri sunat li supuk tanggal 11 atau 12 13 pilih wah salah supuk tu de mandi. Fayaghtasilu li ramyin, baga dia mandi li ramyin untuk melempar jumrah piran kulla yaumin minha, setiap hari daripada hari-hari tasyrik, ghuslan dengan sebuah pemandian. Artinya piran jaknene gen ngelontar, misalkan tiap tanggal 11 12 maka iwah tan sunat mandi. Angkakan arak simbait ukurannya nafar awal, arak bait nafar sani. Lamun nafar awal berarti dia lebih dahulu meninggalkan Mina, ya, hanya pirjelu, berarti dia hanya mengambil sehari atau 2 hari sugul wahlakan Mina, berarti 2 hari 11 12 dia sudah mandi sunat setiap dia melempar. Lagu bagi dengan sinaparsani selesai sampai tanggal 13 11 12 13 selesai isi ngelontar baru sugul Mina, maka setiap lontaran tanggal 11 12 13 sunat sebelum ngelontar mandi. Fayaqtas amma ramyu jumratil aqabah, adapun melempar jumrah aqabah fi yaumin nahri, sunnahnya melempar fi yaumin nahri di jalur nahar. Hari nahar itu tanggal 10, berarti tahun hari raya tanggal 10 Zulhijjah. Karena apa? Karena dia menyelesaikan bagi yang tahallulnya, ya, tahallul awal bagi yang haji, maka di situ jumrah aqabah pertama terlempar tanggal 10, maka di situ dia paling afdol mandi sunatnya tanggal 10. Fala yaghtasilu lahu liqurbi zamanihi, maka dia tidak sunat mandi liqurbi zamanihi karena dekatnya waktunya, min ghuslil wuqufi, dari mandinya wukuf. Artinya lamun dekat dengan mandinya wukuf mandi sunat, kemudian ke tanggal siwa kan, tanggal siwa mandi wukuf, ya, kemudian tanggal 10 itu hari nahar. Maka kalau memang dianggap zamannya itu terlalu dekat, artinya repot balik itu mandi diri ukuran. Kalau kita repot mandi diri, maka apa? Maka tidak perlu mandi 2 kali, cukuplah mandi sekali. Mandi wukuf itu sampai dengan mandi untuk sunat melempar jumrah, cukup wah sekali karena waktunya sangat mepet. Lagu lamun waktunya tidak mepet, ya silahkan bait mana-mana le tanggal 11 12 13 yang berjauhan dari hari wukuf. Wal ghuslu lit tawaf, dan sunat yang berikutnya yakni si ke-16, ya. Wal ghuslu lit tawaf, mandi sunat untuk tawaf. Jadi mun deman tawaf mandi wah julu sunat. As-sadiqi, ya, tawaf yang boleh, as-sadiq yang benar, artinya salat tawaf yang betul-betul tawaf. Bitawafi qudumin, dengan tawaf kudum, wa ifadatin atau tawaf ifadah, wa wadain atau tawaf wada. Jadi kan ada telu model tawaf kudum bagi yang baru datang Mekah yang tidak mengambil haji tamattu, kemudian tawaf ifadah, ya, bagi yang rukun haji, tawaf haji, kemudian tawaf wada perpisahan dengan Ka'bah, yakni tetap sunat mandi tiap tawaf nu. Wa baqiyatul ightisalil masnunati, dan sisa-sisa mandi yang sunnah itu
Mazkuratun ialah disebutkan fil mutawwalati dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Niki sudah termasuk panjang. Lagu arak Malik ya, sunat-sunat mandi si lainan. Misalkan narak di dalam ikna niki sunat masih temandi isi selesainya urutang misalkan bebas ya, lengan utang sunat mandi ya, mandi apa? Mandi sahur utang. Nah ya apa itulah misalkan sunat demandi Malik anak tersukses itu di kitab-kitab yang mutawalat sunat. Pokok pada marak sujud syukur lah ya, mensujud syukur niki pokok nikmat-nikmat si kode si beli sujudin wah syukur ya, ngumbe-ngumbe ruan nikmat niki. Dek narak keterangan fikih mengatakan bahwa sujud syukur niki pang temau si peli-peli doang ya, mau si peli doang belum alhamdulillah wassun sujud bab harak kerece-kerece aja darak sujud syukur nah ini kan jadi tekiasa marang no mandi ukuran piran-piran te mau sukses wah ya, anak te sukses mandi si doa, lunas hutang mandi si doa, engkah ada stres mandi wah ya, stres itu mandi wah pokoknya ya kan itu mendinginkan ya, badan tabarrud istilahnya. Faslun wal mashu alal khuffain wallahu alam bissawab wa ilahil marji'ul ma'ab. Bidayah mungkin deh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Sampai ada but tayammum. Nggih? Hah? Oh iya. Sampun tulis doa nonde. Wah ada apa lang? Oh alhamdulillah. Berarti adabu dukhulil masjid. Mungkin adab tamu masjid. Fa idza aradta dukhulal masjid, kalau engkau mau masuk masjid, faqaddim rijlakal yumna, dahulukan kakimu yang kanan. Marah biasalah. Wa qul, kemudian bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa sallam. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Nah jadi ya wah doanya nu atau si biasa terbaca Allahumma ighfirli waftah li abwaba rahmatik. Dia terberselawat. Lagu si paling afdal lengan Nabi terbaca selawat. Tayak naik kanan kemudian baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli waftah li abwaba rahmatik. Piran-piran tetamu, piran-piran tetayang. Artinya kan neke sin tetamu, tamu jebang. Sin tetayang, tayak undang. Sin tetamu malik, tamu sangkok lawang. Pokok tiap masuk-masuk ini kidoa. Ya, karena apa? Karena ini maksud dukhul, setiap masuk, ya, setiap masuk. Karena pintu-pintunya banyak, ya. Berarti sin tetamu jebak doa, tayak sangkok undak-undak doa, tamu apa lawang doa wahsun denara tamu mah. Ya, seperti itu. Ya padalah marak sunatnya sugul, ya. Setiap sugul itu kaki kiri. Setiap sugul kaki kiri. Sugul lawang berarti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli waftah li abwaba fadlik. Fadlik sugul lawang turun undang tetap Allahumma ighfirli waftah li abwaba fadlik. Sugul jebang Allahumma ighfirli waftah li abwaba, tetap no kiri. Tamu kanan ngenu ukurannya de tamu jeding ngenu kan tidak bisa kemudian berurut-urutannya masuk ke jeding itu kemudian membolak-balik kaki. Misalkan neke tamu jauh jeding sekali kiri, tamu jeding malik le jarak jeding kan anu si ulama le dalam jeding arak jeding ya, le dalam jeding malik arak jeding ngumben tanda tamu ya. Kiri kanan atau kiri kanan tetap kiri bedingklang deh ya. Nah.
Nah, inilah seukuran ulama. Pokoknya ngiri. Piran jarak tamu jeding, pokok kiri. Walaupun berurutan masuknya. Pada marak masjid berurutan masuknya pun tetap ukuran ada tamu malik jok lawang marebot tamu baca malik. Ya, malik ada tamu jok lawang tikus misalkan tamu. Ya. Memang setiap masuk masjid itu adalah kanan, keluarnya kiri. Wa mahma ra'aita fil masjid. Kemudian lamun deseriuang dengan le masjid mayabiu, yakni orang yang berjual beli, au yubta'u atau orang yang berdagang. Fakul, maka sunnah sida doakan la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak untungkan perniagaanmu. Ya, nah jadi sunat doa yang pun rugi. Ya, saking apa? Saking dia tahu dengan berdagang. Ya, ni sadu jual jam di sama masjid, kena sembahyang malik baras ni beliau. Imam kena takbir. Ya, sida dosa besar. Ya, apalagi payung dia awah paras payung gitu. Kata seharusnya apa? Disitulah ya satu-satunya kita itba untuk mendoakan agar tidak diuntungkan. Apakah merugikan? Ya, merugikan. Bukan untuk merugikan, sebagai tahzir. Tahzir apa? Peringatan bahwa masjid itu bukan untuk jual beli. Ya. Kenapa? Karena masjid didirikan min awwali yaumin la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Allah berfirman, masjid nu sejak awal pembangunannya terdasaran isi takwa. Ya, tidak untuk jual beli. Nah, engkak lamun de berdagang-dagang le luah masjid. Kadang kan le emper masjid tu dagang wah, asal jangan di dalam wilayah masjid. Ya, luah masjid le sekitar emper silahkan. Lagu dendek berdagang le dalam wilayah masjid. Sekarang wilayah masjid itu yang mana? Wilayah masjid misalkan menurut Imam Sayuti mengatakan bahwa mbe engkah pagaran masjid. Ya, artinya lamun wah arak pagar masjid, nah sampai situlah masjid halaman-halamannya. Ya, lama Imam Ramli atau imam yang lain mengatakan mbe engkah lawang masjid. Ya, maka kan ada bagian dalam, ada bagian luar. Lamun dalam si betutup isi lawang, berarti yang tidak boleh di dalam bagian dalam masjid. Lamun le luarnya silahkan. Lagu Sayuti le halaman juga ndek kanggo karena masih dilingkari dengan pagar-pagar atau batas-batas masjid. Amun le Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan memang di luar ya. Le luar pagar atau ndek le dalam area masjid, dan itu bukan bagian daripada masjid. Ya. Lamun le itu kadang termasuk di dalam masjid. Ya, masjid. Nah, ini yang kita disunahkan mendoakan mudah-mudahan dena tertulakang insyaallah taala. Wa idza ra'aita fihi man yanshuddu dhalatan, dan apabila engkau melihat di dalam masjid man yanshuddu dhalatan, orang yang mencari barang hilang, barang sitelang, faqul, bacalah la raddallahu alaika dhalataka, semoga Allah tidak mengembalikan yang hilang. Doa yang pun saya telang ya, itu ini sampai pitu dari masjid ini ke arah sampai dari masjid ya, jamaah saya ndak sampai. Nah, ini doakan agar tidak dikembalikan oleh Allah, kecuali memang kita yakin kita baru dari masjid ketinggalan di masjid dendek doa yang semeton kan aku baru ajak masjid gitu. Nih marah-marah dia ajak masjid terus masjid ton peta apa-apaan ya, jangan. Atau tetap ngikut itba sunnah bahwa ketika pun kita itu kehilangan apel di masjid ya dendek wah tepete. Karena apa? Karena pasti Allah kembalikan ya, kembalikan dakan di tepete. Nagu mana penting lalu jak pete so ya alur Allah taala ngono kang ya, kebetulan marebot nih ya, sadis masih jual alhamdulillah nih rezeki ini. Nah, jangan, jadi harus ada pemahaman antara penjaga masjid dengan orang yang
punya harta yang ketinggalan di masjid. Lamun memang sudah yakin di masjid, karena kita baru ahli masjid dari masjid, ya silahkan. Tapi kalau kita tidak ada hubungannya dengan masjid, kita mencari ke masjid, nah niki sindene kanggo. Kadzalika amara Rasulullah sallam, demikianlah yang diperintah oleh Rasulullah. Fa idza dakhaltal masjida, kalau engkau masuk masjid, fala tajlis hatta tusalli rakaat tahiyatan. Dendek de tokol sampai de tokol 2 rakaat tahiyat masjid. Fa illam takun ala toharotin, jika engkau tidak suci, aulam turid fi'laha, atau engkau tidak mau melakukannya, kafatka, maka cukup. Jawabnya syarat fa, kafatka, maka cukup bagimu apa? Al-baqiyatus solihat, yakni bacaan al-baqiyatus solihat salasan 3 kali, wakila dikatakan arba'an 4 kali, wakila salasan 3 lil muhdis bagi orang yang hadas, wa wahidatun lil mutawaddi 1 bagi orang yang berwudu. Artinya salat tahiyat masjid niki sunnahnya tidak mengikat. Ukurannya ndek demele salat tahiyat masjid sudah abot wah, maka cukuplah ganti dengan baqiyatus sholihat. Apa baqiyatus sholihat? Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dibaca sekali niki wah pada fadilatna marak te salat tahiyat masjid. Nah, jadi dia ulun salangna tuan guru ku, dia nak alim gati tuan guru ti tokol de salat tahiyat masjid, siden dia doang ngaji. Mon kelas-kelas dia anu aja langsung tokol, nah dia tahu namun tuan guru aja dia ada suuzon, ya betas ya sini ganti. Maka ukurannya lamun dengan si hadas tahiyat masjid, untuk mencukupkan sunnah tidak terhitung dia duduk tanpa tasbih sebelum duduk di masjid, maka baca 3 kali. Sunnah terbaca 3 kali, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya dakan dia bude wudu kanggo tokol wah dia bertasbih lagu 3 kali, niki pada pahala dia marak solat tahiyat masjid. Lamun tebude yang wudu ipoh te solat tahiyat masjid karena memang geneni kahang atau apa misalkan tokol wah lagu ndak lupa baca tasbih subhanallah alhamdulillah pada wah sekali nu marak solat tahiyat masjid. Ia pentingnya ilmu. Ampun napi mau tefadilat selapu ya. Ndek gara-gara ndek tebe do yang wudu kemudian ndek temu fadilat, tetap berarti kanggo terhadas le masjid kanggo sok kanggo penting dendek tokol gumana tokol ya, terus HP gawe dia na bertasbih dia na apa ya, tokol nganggur ya, lamun de nganggur le masjid minimal ndek de bedu yang wudu 3 kali baca tasbih. Fa illam takun sallaita fi baitika rak'atayil fajri, kalau engkau tidak salat di rumahmu 2 rakaat fajar, fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyyati, maka cukup bagimu melakukan salat fajar itu anit tahiyyati, tergabung dalam tahiyat masjid. Fa idza farauta minar rak'atain fanwil i'tikaf. Artinya ini kan adab si kedua. Adab yang kedua, kalau memang dia tersempat solat sunat fajar lek balik karena waktu yang agak sempit, maka cukuplah solat tahiyat masjid itu sudah ganti menjadi solat sunat fajar tanpa meniatkan solat tahiyat masjid. Dia ndek gabung niatnya yang solat sunat masjid, solat sunat fajri, bingung malaikat jauh karena aku bodoh ya, sekek wah niatan. Ya, apa sih ternyata niat solat fajar wah tamu solat tahiyat masjid. Lagu mun tahiyat masjid ini tamu solat fajar, karena keumuman hadis yang dilarang Nabi jangan duduk sebelum solat. Berarti solat apapun sebelum duduk di masjid sudah masuk fadilat solat tahiyat masjid. Solat apapun, hatta de masbuk misalkan, si de masbuk langsung solat ngikut imam, itu sudah dapat solat tahiyat masjid. Lagu dia demo salat qobliyah ya, ngampang sih ya, dia mau kecuali bagi mereka yang terbiasa melakukan salat qobliyah,
karena uzur dia terlambat mengikuti imam, maka ndak dia solat qobliyah, tetap terhitung pahalanya solat qobliyah. Niki bedanya orang yang mutaaddi, orang yang membiasakan solat rawatib dengan yang tidak biasa. Ya. Maka tetap na tercatatang saya nggak mungkin arah niat untuk ndek nggawe iya kecuali ada alasan uzur. Cukuplah tahiyat masjid niki terganti isi solat fajar. Kemudian fa idza faragta min rakaatain, lamun dah selesai solat sunat fajar li masjid fanwil i'tikaf. Ndak lupa i'tikaf niat, ya. Ndak lupa niat. Nah, kadang itu nih yewahnya si kurang populer li masjid-masjid tuh. Ya padahal sunat wahtun li masjid nu tempel pelang-pelang niat i'tikaf nu perlu itu. Ya. Mulai pondok tu pelik tertulisan tu lek jebak masjid, ya wah langsung saya tamu baca no nawaitul i'tikaf, saya niat i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala, berarti sejak tertokol niat tu wah terekeng i'tikaf. Belum lagi kita duduk salat zikir dan seterusnya. Nah niki sih ndekne populer, seharusnya niki menjadi adab masjid, niat i'tikaf di tamu masjid langsung nawaitul i'tikaf, ya fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Mun dia dapat nawaitu niat i'tikaf wah di masjid no. Walaupun dia tidak momot misalkan sampai suruh ndak, ya yang penting diniatkan walau hanya untuk sholat subuh tetap demo niat i'tikaf. Nah niki pentingnya kita mengaji untuk meniatkan i'tikaf. Lek musalla kanggo tunde, ya kanggo sun. Karena ndek nara tahiyat musola kak, soli sunat tahiyat al musola, ara solat tahiyat musola, ara tu nulembe pirat, kaitan ndek tele masjid tuan guru, apa sih dia berniat tahiyat musola, bertahiyat musola sewahudi, benda nesa sun, musola tu masjid ya patoh, ya cuman beda aren doang. Ya aren lamun le Mekah Madinah jande nara musola, selapun dakana kocet arena masjid, maka dakana tersebut musola tetap niat tahiyat tahiyat masjid. Dakana musola dende i'tikaf fi hadza musola, di i'tikaf masjid tuh, i'tikaf masjid. Wada bima da'a bihi Rasulullah, dan berdoalah dengan apa yang didoakan oleh Rasulullah ba'da rakaatil fajri, setelah 2 rakaat fajar. Nah niki doa Nabi agak belu lamun bau ya wah da apalang niki ndeh, apalah insyaallah ndeh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumma biha syamsi wa turaddu biha ulfati wa tasluhu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tufayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa tuqdali biha hajati wa tu'simuni biha kullu su'in. Allahumma inni as'aluka imanan khalisa. Kamat saya ya, artinya ya muntabiasa ja belu. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan ta'lam annahu la yusibani illa ma katabta alayya wa raddini bima qasamta li. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'da kufrun. Iya belu gati. Ini sehalaman nih. Ah? Iya wah non nu baru anu sehalaman fa iza faragta mun dah selesai doa le atas. Nah, artinya mun demele ngapal lawan wah apalang mesa-mesa nih tiang dong dia tiang apa ya belu. Atau si masyhur si ijazahnu Allahumma subhana man yamunnu wa la yumannu alaih, subhana man yujiru wa la yujaru alaih, subhana man la yabra'u minal hawli wal quwwati illa ilaih, subhana man tasbih minnatan minhu wa la man i'tamada alaih, subhana man yusabbihu kullu syai' bihamdih, subhana man yusabbihu lahul jami' tadarukni bi'afik fa innaka afuwun. Astaghfirullah 100 kali. Nah niki luar biasa niki jadi kantong rizki,
Ndi pokok mun baca ni ndekne pegat-pegat wah. Rezeki. Ya. Nah ya Imam Ghazali tono ndi ya. Niki amalan tiang lan lain sun. Mun bau anu bagus wah niki. Lagu inggas salat fajar semenda subhana man yamunnu wa la yumannu alaih subhana man yujiru wa la yujaru alaih subhana man la yabru min al-hawl wal quwwati illa ilaih subhana man tasbih minnata minhu wa la man tabad alaih subhana man yusabbihu kullu syai' bihamdi subhana man yusabbihu lahu jami' tadarukni bi'afik fa innaka afuwun astaghfirullah sampai 100 kali insyaallah temulahang si Allah taala najmalah tercatat niki ha jemaah kita nak ya niki agak pendek lamun niki aslinya pilu gati jadi kamat bejulu laun ya, lagi fa idza faragta min ad-du'a wallahu a'lam bis-shawab wa ilayhi al-marji'ul ma'ab a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana fi laylatina wa barik lana fi ijtima'ina wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina wa azwajina dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan muwaffaqan ma'suma Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لنا الفاتحة Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Jadi Tuan Guru yang ingin saya tanyakan di sini mengenai perbandingan derajat orang yang sholat sendiri dan berjamaah. Ada kan kemarin dijelaskan pada pembahasan 2 minggu sebelumnya mengenai sholat sendiri itu dan hitungan derajatnya 1 derajat, sedangkan berjamaah 27 derajat. Nah, sedangkan bagaimana dengan perempuan yang dianjurkan sholat di rumah? Sedangkan kalau untuk mencapai peningkatan 1 derajat butuh ibadah bertahun-tahun gitu. Itu aja Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, alhamdulillah kami diberikan kesehatan berkat doa para jemaah yang sebelumnya sempat saya operasi minor. Alhamdulillah dengan kondisi sekarang alhamdulillah sudah diberikan pengobatan kesehatan. Kemudian yang kedua, dan guru pertanyaan saya mungkin hampir memang sholat kami melakukan hampir sering sholat berjemaah di rumah, meskipun adalah ada sholat tempat saya berjemaah dengan istri dan keluarga. Itu apakah fadilatnya sama dengan kita melakukan di masjid?
Itu saja Pak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih? Wah. Menurutkan Pak Guru untuk Pak Madi tadi, biasa kita dengar juga bahwa sunat mandi itu termasuk mandi obat. Tapi kedengarannya tadi belum ada disebutkan apakah ada memang mandi sunat mandi obat itu. Dan yang kedua, untuk yang hadas tadi naik masjid. Jadi kita kalau nggak salah dengar, untuk yang punya wudhu cukup membaca untuk mengganti sholat tahiyatul masjid itu 1 kali, dan yang nggak punya wudhu atau hadas itu harus 3 kali. Dan yang pertanyaan dia khusus untuk hadas besar apakah boleh naik masjid juga seperti itu. Mohon penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, ini cukup. Dari si pertama tentang derajat sholat berjamaah dengan sholat sendiri sudah masyhur hadisnya, yakni sholat sendiri itu berbanding berjamaah, yakni 27 derajat. 1 derajat menuju 2 derajat sampai dengan 27 membutuhkan perjalanan 100.000 tahun. Maka itu sangat-sangat tinggi nilainya. Pertanyaannya bagaimana dengan wanita yang memang masjidnya merupakan rumahnya juga. Nah, dalam konteks niki ulama sepakat bahwa kalau dulu wanita itu memang Rasulullah afdolnya di rumah. Kenapa? Ilat keafdolannya itu karena banyak fitnah di luar masjid, di luar rumah. Sehingga ketika mereka keluar rumah pasti banyak mudorotnya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda ukuran. Ya, dia siap nyukap ya ukuran. Nah, itu ilatnya kenapa wanita itu afdolnya di rumah. Maka kalau ditarik hari ini ilat itu sudah hilang. Artinya dinar Abu Lahab mungkin. Dinar Abu Jahal, ya Abu Janda jalan. Ya, tapi tidak mungkin akan terjadi perkosaan atau kekerasan terhadap wanita yang ke masjid, apalagi bermukena rapi-rapi, ya itu jauh daripada fitnah. Maka ketika Sayyidina Umar melarang wanita-wanita niki ke masjid, yang wanita-wanita niki menghendaki seperti laki-laki, maka Nabi melarang Umar, la tamna'u ima Allah. Niki hadis sahih tersebutan oleh Riyadhus Shalihin. Ya Umar, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Dendek larang dengan nina hamba Allah nu masajid Allah, tipak masjid Allah. Kenapa? Karena mereka punya keinginan yang sama untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim pun, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim niki tersebutan dengan nina sahabat dulu niki si meletne berjamaah sampai pun mereka sholat subuh niki nyebuk-nyebuk kan ya petang ganti, sehingga yang kelihatan oleh sahabat-sahabat yang laki ini riwayat marah berkelebat-kelebatan jin-jin anu wah was padahal itu dengan nini si nyebuk-nyebuk milih jong masjid. Dan itu kata Rasulullah ta'ala tamnang, dan dia larang ya, karena memang dia ingin pahala yang sama dengan laki-laki. Apalagi hari ini justru ya tidak ada ilatnya ketika keluar dia diperkosa, keluar kecuali aja ke ini sugo jam masjid ketat sim betangko, terus parfum sekilo, terus pupur ngumbentan dan tepoyakeun peokeun supaya Abdullah ukuran. Nah, itu jadi fitnah. Tapi kalau dia pakai mukena kemudian santun sopan, maka tetap afdolnya ke masjid wanita hari ini ya, ke masjid. Kadang ya yang alasan, kadang alasan untuk pembenaran dengan nilai balik ya abot padahal
Badak bejap si dah abot mata jam mesti alasan lek balik paling afdal papah sugul jan. Ndek nak abot ini kan profesi papah jam masjid ja lek balik tu nak afdal. Itu alasan-alasan tu sudah diantisipasi oleh ulama. Sehingga apa hari ini kalau wanita itu di rumah pun tidak dikatakan afdal. Kalau apa? Kalau memang dia dekat dengan masjid. Ya. Nah niki. Jadi itu wawasan-wawasan keislaman lewat pendekatan usul fikih. Ya, usul fikih. Tetap nemu 27 derajat. Nah, kalau dia mengamalkan misalkan, kalau dia mengamalkan yang hadis Nabi, salatnya di rumah yaitu lebih baik ketimbang salatnya di masjid, apakah dia dapat 27 derajat? Ya enggak dapat. Ya kenapa? Karena memang dia tidak berjamaah di masjid. Ya cuman belangan mau. Nah, timpalannya kata ulama hadis, kenapa wanita itu di rumah juga dapat fadilat dia 27? Karena apa? Karena bandingannya adalah suaminya. Lamun semama ini kan harus ke masjid. Maka dia punya andil untuk suaminya ke masjid, maka dia di rumah sudah dapat pahala suaminya. Nah, iya kena nasi Rasulullah. Lagu nak ya patah semama tu tajam. Ndo tu le iti. Kembali jauh masjid patah Allah tidur. Berarti apa? Dia punya andil yang sama untuk membuat suaminya tidak ke masjid. Nah, iya si si ulama hadis bahwa wanita itu justru lebih banyak dapat pahalanya karena dia diam-diam saja, dia lelah. Saya nggak napi, suaminya bekerja, dia dapat pahalanya. Tapi suaminya tidak bekerja, ia mau dosa. Seperti itulah anak kias. Kemudian yang kedua, apakah saya sholat di rumah, di situ ada musola, saya boleh tahiyat masjid di musola? Nah, tentunya dikembalikan kepada istilahan wa lughatan. Kalau secara lugawi bahasa, yang namanya masjid itu adalah kullu ma yubna kullu ma yusjadu. Setiap sesuatu tempat sujud itu masjid namanya secara bahasa. Karena masjid niki dalam bahasa Arab tersebut isim makan. Isim makan dari sajada. Fahuwa sajidun wa dzaka masjidun atau masjad. Masjidun, masjidun, masajid. Artinya masjid niki tempat sujud. Secara bahasa sejadah kita itu namanya masjid. Sida sembahyang lek pantai itu masjid. Pokoknya beja atau tersujud itu namanya masjid secara lughatan, secara bahasa. Maka diantara keistimewaan umat ini sabda Nabi, ju'ilat liyal arda masjidah. Diantara keistimewaan umatku tidak diberikan untuk umat-umat terdahulu. Itu bumi ini dijadikan seluruhnya untuk umatku masjid. Masjid bermakna lugawi secara bahasa, dimanapun umatku dia bisa sujud ke Allah Subhanahu Wa Taala, di Eropa, di Amerika, di tim-tim tahu ada, pokok ada sujud ya kamu. Kenapa? Karena semua adalah masjid. Tapi tidak bermakna maknawiyan istilah. Tidak dimaknai artinya masjid secara maknawi atau istilah. Kalau masjid secara istilah kullu ma yubna lis sujud. Bangunan yang diperuntukkan untuk sujud. Berarti kalau masjid itu identis dengan bangunan kubah menara. Lamun dek narak bangunan beli, dek tetauin salat berjamaah 5 waktu, dek tetauin berjumat, dek neman arah dengan ngebang kedengahan, maka tidak disebut masjid. Tapi secara bahasa dia masjid. Karena istilah ulama tidak menggunakan kalimat secara bahasa, maka pembahasaan itu tidak masuk kepada hakikat pengamalan. Sita amalan adalah pengistilahan, istilahnu. Jadi mbak tersebut masjid ketika itu bangunan digunakan berjamaah, kemudian sholat Jumat dan bangunannya ada menara dan seterusnya, itu masjid. Maka kalau di rumah itu tidak disebut masjid secara istilahan, maka dia tidak diamalkan usolli sunnata tahiyat masjid. Lagu apa? Dende wah. Paham? Wallahu a'lam bissawab. Walil marji'il ma'am. Cukup.
Ya. Abdullah. Apa bro? Selalu terlupakan. Mandi taubat. Memang mandi taubat itu sudah masyhur lek mazhab Syafi'i. Cuman lek kitab niki kan dekna tersebut. Lagu lek salinan matan itu disebutkan. Bukan tidak disebut karena memang tidak ada, tapi untuk mencarinya dari kitab-kitab yang lain. Memang sunat mandi taubat. Mandi taubat niki. Lebih-lebih ya orang yang kafir saja Islam niki sunat mandi, apalagi orang yang berlumuran dosa, merasa diri banyak, maka sunat taubat niki sunat. Di itu yang disebut lagu le sarahna tersebut le bajuri dan seterusnya. Ikna tersebut duit banyak. Jadi tetap sunnah mandi taubat. Terus apa yang kedua? Oh, hadas besar. Hadas besar boleh kita tasbih. Itu dua mani yang berbeda. Kalau mani yang pertama tidak punya wudu, Anda tidak boleh tidak boleh menyentuh Al-Quran saja, tidak boleh sholat. Kalau maninya hadas. Lagu munda bedoi hadas kudik saja, Anda tercegah dari apa? Sholat dengan apa? Sholat dengan baca menyentuh Al-Quran. Kalau baca boleh ya. Itu saja maninya. Berarti untuk duduk di masjid itu bukan halangan. Bolehkah orang yang berhadas kecil itu duduk di masjid? Boleh ya. Kenapa? Karena syarat duduk di masjid tidak menunggu suci ya. Tapi afdolnya harus suci. Tapi kalau hadas besar, maninya itu adalah apa? Menyentuh Al-Quran, baca Quran, sholat, apa lagi? Puasa, kemudian tawaf, kemudian diantaranya diam di masjid. Al-muktsu fil masajid, diam di masjid pada marah dengan haid ya. Diam di masjid berarti apa? Anda baca tasbih, tapi satu sisi Anda itu haram di masjid. Saya ngapa? Saya Anda junub yang ngombentan mandi dulu dan dia wudu engkah mandi itu tak apa jauh masjid. Subhanallah kan. Baca tasbih. Berarti ada dua larangan berbeda. Hadas kecil tidak mewajibkan Anda mandi besar, tapi hadas besar mewajibkan Anda mandi besar. Wallahu a'lam bissawab. Cukup aja dulu nih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.